على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Ahdihi wa manittaba hudah sallallahu tasliman katsira ba'd. Ya silakan siapa yang baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala Muhammadun huwa banu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan 'ala an-nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsudul badla biwa'din munjazi وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تمييز حصل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كالوفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتاميز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن النون محل فيه واسم النحو صهو حيهل والاسم منه مؤرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناس كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومن ذو فتح وذو كسر وضم كعين أمس حيث والساكن كم الرفع والنسب جلا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبن بالألف فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء يصف من الأسماء أصف همزة وزر بچا وجرر بياء ما من الأسماء أصف وجرر بياء ما وجرر بياء ما وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر وكسرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يطفن لا لله كجاء أخو أبي كذاتلا بالأرف الفعل مثنى وكلا إتا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألهق والأهلون أولو وعالمون عليون وعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كتا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف وجعل لنه يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمعك لم تكوني لترومي مدلمة وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منكوس ونسبه ظهر كذا ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر
وغيره معرفة كهمتي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو خطوره كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كاليا والكاف من ابن أكرمك واليا والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنسب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنى فالألف والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وألما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نختبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب وانفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المتصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل وإذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصلها سلنيه وما أشبه في كنته الخلف تما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار انفصالا أختار غير اختار الانفصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليتي ندرا وما لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقد الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وصدق من وهيلة وواشك واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأدف حتما وإلا اتبع الذي ردف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأدد وجملة وما بمتن ركب ذائن بغير وجه تم أغربا ذائن بغير وجه تم أغربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضعوا للأجناس علم كعلم ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر علم للفجرة بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البود انتقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف سلا في البعد أو بسمف أو هن بهنا لكنطقا أو هن موصول الأسماء الذي التي والياء إذا ما سنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من زين أتين شددا وأيضا وتعويض بذاك قصدا وجمع الذي الأولى الذين مطلقا masih mikir-mikir جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا بالتي
billati walla illati qad jumi'a. Wallahi wala illati wallahi kalladzina nasrun waqa'a. Jarang ulang kelihatannya nih ya. Wallahi kalladzina nasrun waqa'a. wala illati Wallahi kalladzina nasrun waqa'a. wala'i kalladina nazrun waqa'a. Waman sudah pusing ya, sudah pusing. Oh, sudah disering diulang enak ngalir. Belum selesai ini juga, terputus sama Utsman belum jadi. PR 2 orang. Sudah ihya belum. Ya, 3 orang belum. Wa nahu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar. Ya, di i'rab Hasan. Al-wawu hasm ala qablah nahwu mubtada'un Terus nahwu mubtada'un marfu' wa dharafihi dhammah wa huwa mudhaf. ya. Indi dzarfu makanin mabni al-kasri wa huwa mudhaf wal ya dhamir. Indi dzarfu makanin. Ulangi, wa nahwu mubtada'un marfu' wa dharafihi dhammah wa mudhaf. Indi dzarfu makanin wa huwa mudhaf ilaih. Majrur dengan idhofah kan? Atau bukan? Indi dia apa? Mabni. Apa? Bukan mabni. Marfu'. Mansub ya. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah karena bergandengan dengannya mutakallim. Ya. Wa indi dzarfu makanin mansub wa adu nasbihi fathah muqaddarah. alama qabla ya'il. Alama qabla ya'il. Wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Dirhamun khabar li nahwu. Indi adh-dharaf wa indi dzarfu muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. dirhamun mubtada muakhar marfu' arfihi dhammah. Al wawu atifah harfu atfin li jarul majrur lam harful jar wal ya dhamirun muttasilin fi mahali jarin watar. Ya, al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Watar mubtada'un muakhar marfu' atrafihi dhammah wa sukina lil waqf. Terus multazamun ismun maf'ulun khabar mubtada. langsung aja, jangan ism maf'ul. Multazamun apa? Khabar mubtada. Alladhi huwa qawluhu marfu' atrafihi dhammah. Wa huwa itu ism maf'ul ya'malu amala al-fi'l, dan dia multazam ism maf'ul beramal seperti amalannya fi'l. Ya, fi'l yang mabni lil majhul. Fihi jarun majrur fi harfu jarin wal ha dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarin taqaddumu maf'ul li multazam. Naibu fa'il. Naibu fa'il lil multazam. Terus marfu' atrafihi ad-dhammah wa mudhaf. Al-khabar wal khabaru mudhafun ilaih. Apa maknanya? Wa nahwu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar. Dan contoh dikedepankannya khabar seperti indi dirhamun. Terus kemudian wa nahwu indi dirhamun wa liwatar wali watarun multazamun. Terjemahkan aja. Wa nahwu indi dirhamun wa liwatar multazamun fihi taqaddumul khabar. Terjemahkan. Dan contohnya indi dirhamun. Dan contoh indi dirhamun, jangan contohnya. Dan contoh indi dirhamun dan liwatar berkonsekuensi padanya mengedepankan khabar. Multazamun diharuskan padanya mengedepankan khabar. Jadi contoh indi dirhamun dan liwatar diharuskan pada contoh ini taqaddumul khabar. Untuk khabar didahulukan. Kenapa? Alasannya dalam contoh indi dirhamun dan liwatar khabarnya indi li harus didahulukan dari mubtadanya. Kenapa? Karena dirhamin nakirah. Terus? Dan khabarnya bentuknya dzaraf. Nakirah tidak ada bersamanya apa? Musawwigh.
Ya. Selain apa? Khabar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Ya, terus kadza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Kadza jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. ya. Kaf harfu jar da fi mahalli jar isim isyarah. Ya. Idza dzarfu Harusnya tadi dulu kadza al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin terlalu panjang di sini. Yang lebih ringkas tadi ya muta'alliq bi mahdhuf saja. Dalla alaihi ma qablah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Ya takdirnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Kadza maksudnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Kalau yang dijelaskan Syekh Muhammad Muhyiddin kan dia kadza sebagai sifat dari mausul ya mahdhuf tapi kepanjangan takdirannya. Kita pilih yang pendek saja. Jadi kadza muta'alliq bi mahdhuf yang difahami dari sebelumnya, yaitu takdirnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar kan. Ya. Sebelumnya kan multazamun fihi taqaddumul khabar. Kadza maksudnya demikian pula. Yaltazim taqaddumul khabar. Terus idza dzarfu zaman lil mustaqbal tadammana ma'na syart. Ada mabniun ala sukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhafun. Ada alaihi ada fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Ya, alaihi jar majrur muta'alliqun bi ada. Mudmaru fa'ilun min ada. Fa'il ada ya. Mimma jar majrur muta'alliq bi ada wa ma mausulah. Fi mahalli jar. Jarin bihi jar majrur muta'alliq bi yukhbaru al-ati anhu muta'alliq aidan bi yukhbaru al-ati mubinan hal min dhamir ha fi lafzihi. Ya, yukhbaru fi'lun mudhari'un mughayyirus sighah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila dhamir ha. Ya, atau kepada maju bisa. Mimma yukhbaru bihi anhu ya. Mubinan. Apa maknanya? Kadza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Dan begitu pula diwajibkan untuk meletakkan khobar di depan ya. Jika pada mubtada terdapat dhamir yang kembali pada sebagian dari khobar. Ya, itu. Kemudian kadza idza yastawjibu at-tasira ka'ina man 'alimtuhu nasira. Kadza jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Idza zarfu zaman. Iya. Tadi ada yang ketinggalannya. Kalau kita mendapati isim mausul kan harus cari apa? Jumlah silahnya. Mana jumlah silahnya? Jumlah silahnya yukhbaru. Iya, yukhbaru. Kemudian aidnya mana? Aidnya dhamir mustatir pada yukhbar. Ya, itu harus dicari ya. Kalau ada isim mausul dicari jumlah silahnya dan aidnya. Terus kadza idza yastawjibu tasira ka'ina man 'alimtuhu nasira. Kadza jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Idza zarfu zaman yastawjibu fi'lun mudhari'un marfu. Jadi kadza bagaimana i'rabnya? Sama dengan seperti tadi. Kadza muta'alliq bi mahdhuf dalla 'alaihi ma qablah. Muta'alliq dengan yang mahdhuf ditunjukkan oleh sebelumnya. Takdirnya apa? Kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Ulangi. Kadza al-jar wal majrur. Kadza al-jar muta'alliq bi mahdhuf dalla 'alaihi ma qablah. Iya, takdiruhu madza? Takdiruhu kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Nah, terus idza zarfu zaman. Ya. Fihi ma'na asy-syart. Yastawjibu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahir 'ala akhiri. Ya. At-tasdira fa'iluhu dhamir mustatir. Takdiruhu jawazan takdiruhu huwa yaudila khabar. At-tasdira maf'ulun bih. Ya. Terus ka'ina. Ya. Ka harfu jar wasmu majrur mahdhuf. Takdiru ka qaulika. Iya. Aina khabar muqaddam. Man isim istifham mabni ala isim istifham mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, gitu. Man
Man isim mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Ya, alimtuhu fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih. Alima fi'lun madhi mabniun 'ala sukun litisalihi litisali dhamir mutaharrik raf'in litisali dhamir raf'in ya wa ta fa'il wal ha wa ta dhamirun muttasil fi mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Ya, terus nasira maf'ulun bisani. Maf'ulun tsani. Ya. Apa maknanya kadza idza yastawjibu tasira ka'ana man alimtu nasira? Demikian pula jika jumlah itu ada isim. Nah, demikian pulanya nih tadi dikaitkan dengan muta'allaq yang mahdhuf tadi. Demikian pula wajib didahulukan khabar gitu. Tadi kan muta'allaq kan apa yaltazimu taqaddumul khabar kan? Maka kadzanya terjemahannya dikaitkan dengan muta'allaq yang mahdhuf tadi. Demikian pula harus khabar diawalkan atau didahulukan apabila gitu. Baik. Kadza demikian pula wajib didahulukan khabar. Iya. Apabila khabar itu ada isim tasdir. Iya, menuntut didahulukannya. Iya. Seperti aina man alimtuhu nasira. Mana di mana orang yang aku ketahui sebagai penolong. Ya. Di sini enggak disebutkan ya. Idza kan tadi disebutkan fihi ma'na syarat. Mana jawab syaratnya? Pada yang pertama idza ada ahli mudmaru mimma bi'anun enggak ada. Demikian pula kata idza sajudu tasira ka'ana man alimtu nasira enggak ada. Mana? Jawab syaratnya? Mahdhuf. Ya, yufham mimma qablah. Takdirnya apa berarti? Idza ada alaihi mudmaru mimma bi'anhu binani khabaru fayultazamu fihi taqaddumul khabar. Ya, fayultazim fihi taqaddumul khabar. Terus paham itu ya. Karena seringkali buang itu jawab syarat. Ya ketika sebelumnya sudah disebutkan diwakili oleh sebelumnya. Wa khabarul mahsuri qaddima bada kama lana illa tibau ahmada. Arif wa khabara maf'ulun bih mansub wa alamat nasbi wal fathah wa ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-mahsur mudhaf ilaih majrur wa jar wal kasra dhahir ala akhirih. Qaddim fi'il amr mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Abada ظرف زمان منصوب وعذر صفة ظاهر على آخره متعلق بقدم. Ya, qadim. Itu ambilnya qadim. Kama lana illa tiba Ahmad kaf. Al-kaf jar wal majrur mahdhuf wa taqdir ka qawlika wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada mahdhuf. Ya. Taqdiru mubtadanya. Taqdirul mubtada madza? Dzalika ka qawlika. Ya, dzalika ka qawlika. Ma lana illa tiba Ahmad nafiyah. Ya. Lana jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar. Ya, muta'alliq fi mahdhuf khabar. Ingat ya, jangan lupa pada masan qabil Arab itu ketika kita jumpai apa? Jar majrur atau dzaraf muta'allaqnya jangan dilupakan. Ya. Terus illa harful istisna. Ya, ada tuh istisna terus. Ittiba'u mubtada marfu' wa mutaraff wa dhamma ala akhirih wa huwa mudhaf. Ahmad mudhaf ilayhi majrur wa jari al-fathah niyabatan min al-kasrah wa annahu ism la yansarif. Wal alif al-itlaq la yansarif ya. Al-alif itu ta'sal. Ma'na khabar al-mahsur qaddima bada. Ya. Ketika khabar bagi mubtada yang mahsur maka selalu didahulukan. Ya, qaddim dahulukan. Ya, selalu khabar yang dihasar dengan qaddim abada khabar al-mahsur. Dahulukan selalu khabar yang dihasar seperti malana illa tiba ahmada. Ya. Ya, kemudian setelahnya. Ke atas jangan ke bawah lihat ya. Ya. Tadi musannif menyebutkan pada an-nazm yang beliau sebutkan ada 4 tempat di mana khabar wajib didahulukan. Sebutkan yang pertama. Ketiga.
An yakuna al-khabar nakirah. An yakuna al-khabar nakirah. Ketika khabarnya nakirah. An yakuna khabar bisa nakirah. An yakuna al-mubtada nakirah. Terus walaysa lahu musawwiq illa taqaddumul khabar. Taqaddumul khabar. Taqaddumul khabar. Apa khabarnya? Semua khabar? Wal khabar dzarfun aw jarun wa majrur. Ketika mubtadanya nakirah kemudian tidak ada musawwiq selain khabar yang berupa dzarf atau jar majrur. Ya, kemudian yang kedua. An yastamil al-khabar an yastamil dhamir An yastamil apa yastamil? An yastamil al-mubtada dhamirun ya'udu ala syai'in min al-khabar. Ya'ud ala atau ila syai' min al-khabar. Iya. Yang ketiga. An yakuna lahu sadrul kalam. An yakuna lahu as-sadarah, an takuna lahu as-sadarah. Terus yang ketiga, an yakuna mahsuran. An yakuna mahsura. Ya. Apa yang mahsur? An yakuna ma huwa? Al-mahsur. Al-mubtada bil khabar. An yakuna khabar mahsura. Mubtada. Apanya? Yang jelas ini ditanya kok malah berubah. Apa yang dihasar apanya? Mubtada. Apa? Mubtada dihasar. Ya. Setelahnya. Contohkan yang pertama. Ya, tadi disebutkan tempat yang pertama dari diharuskannya khabar itu didahulukan adalah ketika mubtadanya nakirah tidak ada musawwir kecuali khabar yang berupa dzarf atau jar majrur. Contohnya apa? Fid dari rajulun. Ini yang dzarfnya, jar majrurnya. Yang dzarfnya. Indaka gulamun. Kemudian yang kedua. Contohkan. Yaitu ketika bersama mubtada dan dhamir yang kembali kepada khabar atau sebagian khabar. Fid dari sahibuha. Ya. Setelahnya contohkan yang ketiga, yaitu ketika khabarnya yastaujib at-tasira. Ya, menuntut diletakkan di depan. Contohnya apa? Aina Zaidun. Aina Zaidun ini kisah. Insyaallah. Irahnya bagaimana Aina Zaidun? Aina khabar muqaddam. Ya, di ini dulu. Aina dirinci. Ismun istifham. Ya. Mabni al-fathi fi mahalli rafin khabar muqaddam. Zaidun mubtada'un muakhar. Ya. Marfu'un. Ya. Kemudian yang keempat yaitu dihasar. Ya. Innama Zaidun fid dari. Ya, innama Zaidun fid dari. Betul enggak? Ini hasar apa itu? Innama Zaidun fid dari. Khabarnya dihasar. Kalau di sini yang dihasar apa? Mubtadanya wa khabara mahsur ini wa khabara al-mubtada al-mahsur. Khabar dari mubtada yang dihasar. Mubtada yang dihasar. Kalau tadi innama Zaidun fid dari dihasar khabarnya itu. Saya lewat. Beda itu. Apa contohnya? Dibalik. Innama fid dari Zaidun. Nah, innama fid dari Zaidun. Atau ma fid dari illa Amrun. Apa? Zaidun ya. Begitu diganti ma illa Zaidunnya berubah juga. Ya. Setelahnya. Ya. Boleh nggak dikatakan imratun fiddar? Bolehnya nggak boleh? Apa? Nggak boleh menurut kesepakatan atau sebagian membolehkan, sebagian melarang. Sebagian melarang, sebagian kalau sebagian melarang dan sebagian bolehkan ya, betul? Gimana? Sebagian melarang, sebagian bolehkan.
Ijma' kok. Ajma'nuhatu wal arabu ala man idzalik. Enggak boleh. Atau sebagainya Anda sendiri mungkin. Satu orang. Kemudian masih lagi. Ya. Sahibuha fid dar, boleh enggak? Enggak boleh, alasannya apa? Karena konsekuensinya dhamirha akan kembali ke yang mutaakhir apanya? Rutbah dan lafaznya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Ada nggak di sana? Ya, setelahnya ganti. Ya. Ganti mana? Muter. Coba datang syahid dari ucapan penyair ya terkait tadi wajibnya apa? Khabar didahulukan ya pada selain tadi dzaraf dan jar majrur. Apa? Ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin milu ainin habibuha. Ya, Hasan. Alayya walakin milu ainin habibuha. Milu ainin sebagai apa di situ? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Habibuha mubtada muakhar. Hasan. Kenapa di sini harus didahulukan? Milu ainin habibuha bukan habibuha milu ain? Li alla yaudu dhamir li alla yauda ad-dhamir ila mutaakhiran nafsan wa rutbatan. Iya. Hasan. Kemudian setelahnya, kalau tadi dikatakan bahwasanya sahibuha fid dar enggak boleh. Kalau darabahu lamuhu zaidan boleh enggak? Darabahu lamuhu zaidan. Boleh. Ada sisi kesamaan enggak antara kalimat darabahu lamuhu zaidan dengan fid dar sahibuha? Berbeda. Ada sisi kesamanya enggak? Ada. Apa sisi kesamanya? Ya udah dhamir ila ta'khir ila mutaakhirin lafdzan wa rutbatan. Ya, lafzan wa rutbah. Masing-masing ya dari keduanya dhamir kembali kepada mutaakhir, lafaz dan rutbahnya. Bedanya apa? Kenapa yang pada contoh sahibah fid dar enggak boleh, pada contoh daraba ghulamu zaidan ada yang membolehkan? Padahal ya sama-sama dhamir di situ kembali kepada dua yang mutaakhir. Ya. Nah, fi misli fi dari sahibuha fihi amil mukhtalif. Ya. Al-amil fihi mukhtalif berbeda. Amma fi qawlihim darba ghulamu zaidan kayf? Ishtaraka amiluhu. Ya. Ishtaraka amiluhu. Ya. Al-amil ya fihi ma yani fi ma ittasala bihi ad-dhamir wa ma ya'udu ilahi ad-dhamir. Kita lanjut. Wa hadhu itu juga sudah ya. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun, sudah kan? Salahnya dibaca belum? Sudah juga ya? Ya. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Ya, enggak apa, lanjut di i'rab coba. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Wa hasba ma qablah hazfu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf ma mausul isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Yu'lamu fi'il wa naibul fa'il. Fi'lu mudhari'un limajhul mabni marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhirih wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Iya, terus jumlah yu'lamu bagaimana? Wal jumlatu min al-fi'il wa nabil fa'il silatu mausulah la mahala laha min al-i'rab. Wal 'aid dhamirun mustatirun. Ya, mustatir fi huwa ya'udi lama. Jaizun khabar marfu'un wa lamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kama taqul
Kama jar majrur. Ya, al-jar wal majrur. Kaf harfu jarin mabni kaf. Ya. Harfu jarin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Ma masdariyah. Mabniun ala sukuni. Ya, terus taqul fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya. Apa takwilannya ma masdariyah dengan fi'il setelahnya? Wa ma masdariyah wa ma ba'dahu awal bi wa ma masdariyah wa fi'lun mudhari' ya. Fi tawil al-masdar taqdiruhu ya ka qaulika Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa khabaruhu mahdhuf ya. Ba'da daraf zaman daraf makan ya. mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih ya. wa huwa mudhaf ya. Man indakuma isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada inda daraf makan mansub wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Al-mim harfu imad. Al-alif harfu tasniyah. Wa jumlatu ala apa? Ya, tanda saja alamatnya. Terus wa jumlatu min al-istifham wa dharaf fi mahalli ya al-istifhamiyah ma'a adh-dharf fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Man indakuma jumlah istifhamiyah fi mahalli jar mudhaf ilaih. Atau kalau kita takdirkan lagi di situ ba'danya masuk kepada qaul yang mahdzuf, berarti dia maqulul qaul mansubnya. Ba'da min indakuma ba'da qaulika man indakuma. Ya, apa maknanya? Wahdhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Maknanya apa? Wahdhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Wa hadfu jaizun ma yu'lamu kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Ya, coba awak terjemahkan. Khobar diperbolehkan untuk dihilangkan seperti dalam contoh. Ma yu'lamu kita terjemahkan. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Membuang apa yang sudah diketahui. Membuang apa yang masuk juga khobar dan mubtada ya. Membuang sesuatu yang diketahui, khabar atau mubtada boleh, ya kan? Kama taqul, sebagaimana aku katakan Zaid, dibuang apanya di sini? Khabarnya, karena sudah diketahui dari mana? Dari pertanyaan sebelumnya, man indakuma. Kemudian wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif ya, setelahnya. Ya. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. Al-wawu harfu atfin fi harfu jari jawabi ism majrur bi fi wa jarihi al-kasrah zahir ala akhirih wa huwa mudhaf kaifa Zaidun. Jadi wa fi jawabi al-jar wal majrur bagaimana i'rabnya? Fi harfu jarin. Ya, al-jar wal majrur muta'alliq bi qul al-ati. Terus kaifa Zaidun. Kaifa isim istifham ya. Mabni al-fathi Zaidun fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Terus fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Gimana kaifa? Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kaifa ism istifham mabni al-fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Zaidun mubtada mu'akhkhar marfu' an rafihi dhammah. Wal jumlah tu kaifa Zaidun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Iya, qusida lafdhu. Lafadznya. Ya, qul fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustarun fihi wujuban taqdiru anta. Danif maf'ul qusida bihi lafdhu. Apa? Danif artinya apa? Maqul qaul. Danif sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya, qul danif. Maksudnya huwa danif sedang sakit. Ya. Ya, khabar bagi mubtada mahdhuf takdirnya Zaidun danif. Kemudian fa Zaidun ya, jumlah baru maqul qaul. Terus fa Zaidun alfa li ta'lil Zaidun mubtada'un marfu' an rafihi dhammah ala akhirih ustughniya fi'il madhi mabniul majhul wa naib fa'il
Nah, itu anhu aibul fa'ilnya. Anhu harfu jarin. Wal ha dhamirun muttasilun fi mahali mabni dhammi fi mahali jarin. Al jar wal majrur wal jar majrur fi mahali raf'in naib fa'il. Iya, iz zarfu zaman. Iya. Mabni ada sukun fi mahali nasbin muta'alliqun bi ustughniya. Ya. Urif fi'il madhi mabni al majhul. Wa fa'il dhamirun musan fihi jawasan taqruhu wa ya'udu ila zaidin. Ya, apa maknanya? Wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fa zaidun sughni anhu idh urif. Dan ucapkanlah danif pada jawab kaifa zaidun sebagai jawaban dari kaifa zaidun. Ya, terus fa zaidun dan ya. Maka zaidun ya tercukupi darinya apabila diketahui. Ya, fa zaidun sughni anhu idh urif. Maksudnya zaidun tidak perlu disebutkan lagi, sughni anhu tidak dibutuhkan lagi. Kenapa idh urif? Karena sudah diketahui dari pertanyaannya. Kaifa zaidun danif. Jadi zaidun sughni anhu tidak butuh disebutkan lagi karena sudah diketahui. Ini maksudnya apa danif? Zaidun danif gitu. Paham ya? Ya, kemudian sebutkan bahwasanya boleh dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar apabila ditunjukkan oleh dalil. Ya, pembuangannya itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya apa? Wajib. Ya, wajib. Yang berikutnya sifatnya jaiz. Jaiz. Adapun yang disebutkan oleh beliau di sini, pembuangan sifatnya apa? Disebutkan dalam dua bait ini yang disebutkan sifatnya jaiz. Ya, sifatnya jaiz. Ya. Setelahnya, coba bagaimana i'rabnya? Kharajtu fa idza sab'a. Kharajtu fa idza sab'a. Antum ambil salah satu si i'rab. Di situ kan ada dua sisi i'rab. Kharajtu. Ya, fi'lun wa fa'il, terus fi'il wa fa'il fa idza idza al-fajaiyah fi mahali raf'in khabar muqaddam as-sabu mubtada muakhar. Berarti idzanya dibawa kepada apa? Idza apa? Ini dibawa kepada harfiah atau ismiyah? Harfiah. Ismiyah. Kalau isim berarti zarf apa dia? Bisa zarf makan, bisa zarf zaman. Bisa zarf makan, bisa juga zarf zaman. Apa takdirnya kalau zarf makan? Kharajtu fa idza makani khuruji fi makani khuruji as-sabu'. Iya, kalau zaman berarti kharajtu fa idza khuruji fa fi gitu. Idanya dibuang diganti. Kharajtu fa fi zamani khuruji ya as-sabu'. Ya, fa fi zaman itu waktu khuruji as-sabu'. Kemudian yang kedua, idzanya dibawa kepada idza harfiah, maka i'rabnya bagaimana? As-sabu' mubtada. As-sabu' mubtada wal khabar mahdhuf. Ya, taqdiruhu hadir. Hadirun ya. Fa idza as-sabu' hadirun. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Boleh di situ ataupun bisa kita bawa idza kepada harfiah sehingga as-sabu' mubtada yang khabarnya dibuang. Yang semisal ini ucapannya penyair yaitu apa? Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wal ra'yu mukhtalif. Mukhtalif. Yang dibuang apa di situ? Raduna. Radun. Saya khabar bagi khabarnya bagi apa pun dibuang, khabarnya apa itu? Khabarnya nahnu ya. Nahnu bima indana radun dibuang. Kenapa? Dalla alaihi ad-dalil. Apa dalil yang menunjukkan ada yang dibuang itu? Ma ba'dah. Ya, yaitu apa? Radun. Iya, wa anta bima indaka radin. Hasan. Ya, kemudian bacanya panjang ya. Nah, singkat saja contohkan boleh enggak dibuang mubtada dan khabar sekaligus? Boleh. Boleh. Contohnya apa?
Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashur wallai lam yahid. Syai'nya mana di situ? Wallai lam yahid. Ya. Apa ini buang? Mubtada dan khabar. Apa takdirnya? Fa iddatuhunna salasatu ashur. Hanya saja ya contoh ini masih ada kemungkinan yang lain. Ya kan? Sudah kita lewatkan. Ya. Bisa dibawa kepada apa? Yang mahfuz itu mufrad. Takdirnya apa? Wallahi lam yahidun kadzalik. Atau bisa juga dibawa kepada tidak adanya pembuangan mubtada khabar, yaitu ketika apa? Wallahi lam yahidun diatofkan kepada apa? Wallahi ya'isna. Ya, sehingga fa'iddatuhunna salasatu asyhur itu khobarnya allati, khobarnya allai dan juga khobarnya allai lam yahidun. Berarti tidak ada pembuangan. Yang pasti di situ contohnya apa? Pertanyaan azaidun qaimun, kemudian dijawab na'am. Iya. Jawaban muna'am sebagai jawaban dari apa? Ucapan muna'am sebagai jawaban dari orang yang bertanya azaidun qaim. Takdirnya apa? Na'am. Zaidun qaim. Zaidun qaim. Ini enggak ada perselisihan di sini. Iya. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nawsin yaminin dastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'ka mithli kullun sani'in wa ma sana'. Ya. Ya, kita lanjutkan wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar. Ya. Setelah laula umumnya hadzul khabar dibuang. Hatmun mesti. Ya. Wa ba'da laula ghaliban setelah laula umumnya hadzul khabari hatmun. Pembuangan khabar itu hatmun, harus. Setelah laula umumnya pembuangan khabar itu apa? Wajib. Wa fi nassi yamini idza istaqar. Juga pada sumpah yang pasti, ya, dastaqar pembuangan ini juga tetap, ya. Hatmun wa fi nafsi yaminin dastaqar. Kemudian juga, ya, pada sumpah yang sharih, karena nanti ada sumpah yang tidak sharih, za istaqar. Ini pembuangannya juga istaqar, terjadi, harus. Ya. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'. Kemudian setelah wawu, yang wawu ini memastikan makna ma'iyah, kebersamaan. Kamitsli kullu sani'in wa ma sana'. Contohnya kullu sani' wa ma sana'. Setiap orang yang membuat ataupun setiap pembuat, tukang misalnya. Wa ma sana', kalau maknya di sini dibawa kepada masdariyah, ya bersama keahliannya senantiasa menyertai. Kalau maknya sebagai mausulah berarti wa ma sana'ahu, bersama apa yang dia bikin berarti. Ya. Nah, itu i'rabnya sebagian sudah kita baca ya. Ya, ba'da dzarf ya muta'alliq dengan istaqar. Ya, yang akan datang itu istaqar, istaqar. Ya. Ya. Kemudian laula mudhafun ilaih. Ya, dimaksudkan lafadznya setelah lafadz laula. Ya, ghaliban mansub karena membuang huruf khafad. Artinya apa? Aslinya apa? Fil ghalib. Hadfu mubtada'. Mudhaf al-khabar mudhafun ilaih. Hatmun khabar bagi hadaf. Ya. Kemudian fi nassin jar majrur muta'alliq dan istaqar pula yang akan datang. Ya. Ya. Fi nassin yaminin dastaqar. Kemudian yamin mudhaf ilaih. Za isim isyarah mubtada. Istaqar fil madhi. Fa'il mustatir fihi jawazan takdirnya huwa, kembali kepada isim isyarah. Za ini isyaratnya kemana? Za hadzul khabar. Pembuangan ini istaqar. Ya. Pembuangan ini istaqar, ditetapkan itu, diharuskan. Kemudian ini kapan harus terjadi pembuangan khabar? Yani setelah laula. Ya. Setelah laula dan juga pada nas yamin, sumpah yang pasti, nanti akan kita sebutkan atau kita baca penjelasannya. Wa ba'da wawin juga pembuangan yang mustaqir atau hatman mesti itu terjadi setelah wawu. Ya, yang memastikan makna ma'a. Ya. Ba'da seperti biasa i'rabnya. Ya. Taraf muta'alliq dan istaqar. Kemudian wawin mudhafun ilaih. Ya, ayyanat fi'il dengan apa? Fa'il. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan takdirnya hiya, kembali ke
wawu, mafhumnya maf'ulun bih. Ya. Kemudian dia mafhuma mudhaf ma' mudhafun ilaih. Kamitsli di sini kafnya zaidah li taukid, untuk taukid silah atau taukid karena dia sama maknanya kaf dengan mitsli sehingga didatangkan untuk taukid. Ya. Mitslinya khabar. Ya. Bagi mubtada mahdhuf, takdirnya zalika mithlu. Ya, zalika mithlu di kasrah dia karena untuk menyesuaikan dengan kaf zaidah tambahan. Meskipun dia marfu aslinya mubtada, ya mana min dhuhriya isyghalul mahal bi harakati atau bi harfil al-jar az-zaid, bi harfil jar az-zaid. Kemudian kullun i'rabnya jelas ya, kullun mubtada dan dia mudhaf soalnya mudhafun ilaih wa harfu atfin bi makna ma'. Ya. Kemudian ma di sini bisa dibawa kepada ma masdariyah atau mausulah. Ya. Sana fi'il madhi fa'ilnya mustatir fi jawazan takdirnya huwa kembali kepada apa? Sana. Kemudian wa qabla halin, tempat berikutnya ini baru berapa tempat kita lewati? 3 ya. Setelah laula baru 3 tempat dari tempat diwajibkannya khabar dibuang. Yang pertama setelah laula, kemudian setelah yamin yang sharih yang mansus, kemudian setelah wawu dengan makna ma', kemudian wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaru qad udmira. Sebelum hal, ya sebelum hal. Khabarnya dibuang sebelum hal yang mana hal ini tidak cocok untuk menjadi khabar. Ya, 'anil ladzi khabaruhu dari mubtada yang khabarnya qad udmira telah diidmarkan, sembunyikan. Ya, qabla dharf. Dharf apa? Qabla makan. Ya, dan dia mudhaf. Halin yang mudhafun ilaih. Ya. Dan muta'alliqnya semuanya dengan istaqar yang telah lewat tadi. Ya, istaqar, pembuangan istaqar. Terwujud pembuangan itu, hatman, mesti. Ya. La yakunu khabara. Ini jumlah la yakunu khabara. Kalau kita mau rinci ya la nafiyah. Kemudian yakunu apa? Ini mudhari naqis. Mana isim yakun? Dhamir mustatir fihi jawazan takdirnya apa? Huwa kembali ke hal. Khabarnya yakun. Jumlah fi'liyah dari la yakun khabara i'rabnya sebagai apa? Sifat dari hal. Ya. Dibuang khabar sebelum hal yang hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar anil ladzi ini mubtada. Dari mubtada yang khabarnya qad udmira. Anil ladzi khabaruhu qad udmira. Khabaruhu i'rabnya mubtada. Ya, kemudian dan dia mudhaf, mudhaf ilaih, qad harfu tahqiq. Udmira fi'lun wa naibu fa'il. Dan jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar dari mubtada. Aidnya mana di sini? Ya jumlah ismiyah sila mausulah mahallala minal i'rab. Aidnya mana yang kembali kepada ladzi? Ha itu. Ya. Anil ladzi khabaru. Ya. Ka darbiyal 'abda. Ya. Ka darbiyal 'abda musian wa atam. Nah ini. Tabyinil haqqa manutan bil hikam. Contohnya darbiyal 'abda musian wa atam. Ini perlu kita teliti ini i'rabnya. Ya. Ka darbi al-kaf jarah li qaulin mahdhuf. Jadi kaf mengejarkan qaul yang mahdhuf. Takdirnya ka qaulika. Darbiyal 'abda musian. I'rabnya darbiyal 'abda musian yaitu darab mubtada. Ya. Marfu tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah qabla ya mutakallim li syighalil mahal bi harakatil munasabah dan dia mudhaf ya mutakallim dhamma mutasil mabni 'ala al-fath fi mahaya apa? Jarrin mudhafun ilaih. Di sini darab didhafahkan maka dia beramal. Ad-darab masdar ya'mal amal al-fi'l. Fa'ilnya mana itu ya fa'ilnya? Al-'abda sebagai maf'ulnya darab mansub wa alamat nasbi al-fathah dhahiru ala akhirih. Ya. Kemudian musian hal. Hal dari apa? Ya, hal min fa'ili kana al-mahdhuf. Al-'aid 'ala al-'abd. Jadi musian yang benar adalah hal dari fa'ilnya kana tamah. Hal dari fa'ilnya kana yang tamah yang mahdhuf. Yang itu kembali kepada al-'abd. Ka darbi al-'abda nanti akan disebutkan juga di sini asalnya. Ya.
Jadi musian adalah hal dari fa'il kana yang mahdzuf, kana yang tamah. Ya. Wa khabar mubtada jumlah mahdzufah. Ya. Jadi khabarnya mubtada darb itu jumlah yang mahdzuf. Takdirnya ya, idza kana ya, idza kana al-'abdu musian gitu. Jadi darbi al-'abda, pukulan saya terhadap al-'abda, budak itu terjadi apabila budak itu dalam keadaan apa? Musian, bersalah. Ya. Jadi memang gini, musian jadi hal bukan dari al-'abd tapi hal dari apa? Fa'ilnya kana yang mahdzuf. Fa'ilnya kana yang mahdzuf. Ya. Takdirnya tadi idza kana yani al-'abdu musian. Ya, darbi al-'abda idza kana al-'abdu musian. Jadi idza kana itu menempati khabarnya darb. Ya. Darf dia idza tapi menempati khabarnya apa? Darf. Darf bersama istilahnya menempati khabarnya darb. Ya. Tinggal dikiaskan yang lainnya. Kemudian atam wa huwa atifah. Atam mubtada dan dia mudhaf. Ya, tabyin ya, mudhaf ilaih. Ya, dan tabyin itu adalah masdar, diidhafahkan kepada ya, dia pun beramal juga. Ya, idhafah masdar ila fa'ilih. Ya itu fa'ilnya, al-haq maf'ulnya tabyin. Ya. Manutun seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Manutun hal dari fa'il kana yang mahdzufah, yang kembali kepada al-haq. Ya. Ala ghirari ma qaddarna, seperti apa yang telah kami takdirkan pada ungkapan yang pertama tadi. Ya. Jadi takdirnya apa berarti? Tabyiniya al-haq idza kana al-haqqu manutan bil hikam gitu. Ya. Adapun bil hikam itu jar majrur muta'alliq manuta, manuta ism maf'ul. Padanya ada makna fi'il sehingga bil hikam terkait dengannya. Wa atammu, aslinya atammu. Wa atammu tabniya al-haq, penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq. Ya. Itu terjadi apabila manutan bil hikam, diikat dengan hikmah. Ya, tabniyal haq aw atamu tabyinil haq, penjelasan saya yang sempurna terhadap al-haq itu terjadi apabila manutan bil hikam, diikat dengan hikmah. Ya, penjelasan kalau enggak ada hikmahnya kurang sempurna. Hanya menjelaskan tanpa hikmah, melihat orang yang diajak didakwahi. Bedanya apa kira-kira? Kalau antara darbi al-'abda musian dengan atamu tabyini al-haqqa manutan bil hikam, bedanya apa? Ya bedanya kalau yang pertama masdarnya sebagai apa? Mubtada. Kalau pada atamu tabyini masdarnya sebagai mudhaf ilaih, sama saja gitu maksudnya, sama saja. Apakah masdarnya ini sebagai mubtadanya atau dia mudhaf ilaih? Insyaallah ya bisa dipahami ya. Ini sudah pernah juga ini. Ya. Nah kita lihat hasilu ma fi hadzal abyat anna al-khabara yajibu hadfuhu fi arba'ati mawadhi'. Hasil dari bait-bait ini adalah bahwasanya khabar itu wajib dibuang di empat tempat ya. Al-awwal an yakuna khabaran li mubtada ba'da laula nahu laula zaidun la ataituka, at-taqdir laula zaidun mawjudun la ataituka wa ihtaraza bi qawlihi ghaliban amma warada dhikruhu fihi shududha. Kaqaulihi laula abuka wa laula qablahu Umar alqat silaika ma'addun bil maqalidi. Yang pertama ya, dari wajibnya dibuang khabar adalah an yakuna khabaran li mubtada ba'da laula, agar khabar ini menjadi khabar bagi mubtada yang datang setelah laula. Contoh laula zaidun la taituka, laula zaidun la taituka. Di sini Zaid adalah mubtada yang datang setelah laula, khabarnya di situ dibuang. Takdirnya laula Zaidun mawjudun la ataituka. Wahtaraza biqaulihi, dan beliau al-musannif an-nazim berhati-hati dengan ucapannya ghaliban. Ghaliban umumnya amma warada dzikruhu fi syudzudha, dari apa yang datang penyebutan khabar yang datang setelah mubtada ataupun khabar yang datang setelah laula disebutkan syudzudzan dalam keadaan syadz. Ya. Ini berhati-hati, berjaga-jaga dari masuknya ataupun dari adanya khobar yang disebutkan setelah laula,
Semisal ucapan penyair, laula abuka wa laula qablahu Umar alqat ilaika ma'adun bil maqalid. Kalau bukan karena bapakmu masih ada dan sebelumnya Umar, kakekmu, alqat ilaika ma'adun bil maqalid, niscaya Bani Ma'ad akan menyerahkan untukmu bil maqalid. Maqalid? Kunci-kunci. Maksud akan menyerahkan ketundukan kepadamu. Mereka Bani Ma'ad akan tunduk ya kepadamu. Seandainya bapakmu sudah tidak ada, kakekmu sudah tidak ada, karena masih ada bapak nenekmu yang masih, mereka Banu Ma'ad belum memasrahkannya kepadamu. Itu maqalid sebenarnya kunci, lahu maqalidus samawat. Ya, coba dicek lagi. Fa Umar mubtada, maka Umar mubtada. Qablahu wa qablahu khabar, dan qablahunya sebagai khabarnya, disebutkan di sini khabarnya. Walau la qablahu Umar disebutkan. Adapun pada laula yang pertama enggak disebutkan di situ khabarnya, laula abuka. Ya, yang menjadi pembahasan laula yang kedua itu. Ya, walau la qablahu Umar, Umar di sini mubtada. Dan disebutkan di sini apa? Khabarnya qablahu. Hanya saja nanti ada rincian bahasanya ini. Akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kaki. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين. Perhatikan ini. Yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini, kitab apa? Alfiyah. Dari bahwasanya annal hadza ba'da laula wajib, bahwasanya pembuangan khabar setelah laula itu wajib kecuali sedikit. Dikasih keterangan qaid illa qalila adalah thariqah li ba'din nahwiyin. Ya, di antara thariqahnya sebagian ahli nahwu. Wajib dikasih qaid illa qalila. Ini thariqahnya sebagian ahli nahwu. Ya, disebutkan oleh Al-Muradi bahwasanya itu thariqahnya Ar-Rumani, Ibnu Syajari dan Asy-Syalaubin. Ya. Itu thariqah yang pertama, yaitu menyebutkan bahwasanya khabar yang datang setelah laula, setelah mubtada yang datang setelah laula wajib dibuang kecuali sedikit. Ini thariqah yang pertama. Thariqah yang kedua, annal hadza wajibun daiman wa anna ma warada min dzalika bi ghairi hadzin fi dzahir muawwal. Thariqah yang kedua adalah bahwasanya pembuangan khabar yang datang setelah laula wajib selalu dibuang. Wa anna ma warada min dzalika, adapun kalamul Arab yang datang dari penyebutan khabar setelah laula, ya, fi zahir, secara zahir, muawwal ditakwil. Ma warada min dzalik, apa yang datang dari penyebutan khabar bi ghairi hadzin, tanpa dibuang khabarnya, fi zahir muawwal. Bi ghairi hadzin, saya ulangi, apa yang datang dari kalamul Arab ataupun ucapannya penyair dalam masalah itu tanpa membuang, ya, bi ghairi hadzin, secara zahirnya tidak ada pembuangan khabar, maka itu ditakwil. Ini catatan kaki penting dari beliau merinci, ya, sehingga perlu diperhatikan. Ya, insyaallah nanti berikutnya kita tanyakan ini. Ha huna syai'an nuhibbu an nunabbihaka ilaihima. Di sini ada dua hal yang akan saya ingatkan kepadamu. Al-awwal, yang pertama, anna tariqata ats-tsaniyah min at-turuq ats-tsalati allati dzakaraha asy-syarih hiya tariqatu jumhurin nuhat, wal farqu bainaha wa bain at-tariqati al-ula anna ahla at-tariqati al-ula yaquluna inna dzikra al-khabar 'indahum ba'da laula qalil wa laysa shadhan. وذلك بخلاف طريقة الجمهور فإن ذكر الخبر عندهم بعد لولا إن كان صادرا عمن لا يستشهد بكلامه كما في بيت المعري الآتي فهو لحن وإن كان صادرا عمن يستشهد بكلامه فإن أمكن تأويله كالشاهد في الرقم 56 وما أنشدناه معه فهو مؤول وإن لم يكن تأويله فهو شاذ ولا شك أن القليل غير شاذ. Tanbih yang pertama dari beliau bahwasanya at-tariqah ats-tsaniyah, tariqah cara yang kedua dari tiga cara, ya, yang disebutkan oleh syarih adalah tariqahnya jumhur, mayoritas ahli nahwu. Apa itu tariqah yang kedua? Yaitu bahwasanya pembuangan khabar setelah laula adalah apa? Wajib. Apa tariqah yang pertama? Pembuangan khabar itu wajib illa qalila, kecuali sedikit, ada yang dikecualikan. Kalau yang kedua tidak ada yang dikecualikan. Semua khabar yang datang setelah laula bagaimana? Wajib dibuang. Ya. Wal farqu, perbedaannya adalah inna dzikra
Perbedaannya disebutkan di sini. Wal farqu bainaha wa bainat tariqah al-ula, bedanya tariqah yang kedua dengan yang pertama, anna ahla tariqatil ula, bahwasanya pemilik tariqah yang pertama berkata inna dzikral khabar indahum ba'da laula qalil. Kata mereka sahibu tariqah ula menyebutkan khabar setelah laula itu sedikit, walaysa syadzan, bukan syadz. Kalau syadz lemah di sini berarti maknanya lemah. Sedikit bukan lemah, bukan salah tapi sedikit. Wa dzalika bi khilafi tariqatil jumhur, berbeda dengan tariqahnya jumhur, tariqahnya dua. Yang mengatakan bahwasanya dzikra khabar indahum ba'da laula, penyebutan khabar setelah laula di sisi mereka jumhur, in kana shadiran, apabila penyebutan ini munculnya dari orang yang la yustashhad bi kalami, ucapannya tidak dijadikan hujjah, seperti penyair Mualladin, kama fi baitil mu'arra, kama fi baitil mu'arri al-ati, sebagaimana pada bait al-mu'arri yang akan datang. Maka itu lahan, dianggap kesalahan ketika munculnya penyebutan ataupun ketika penyebutan khabar laula ataupun ketika khabar laula disebutkan oleh mereka yang ucapannya tidak dijadikan sebagai syahid, maka dianggap lahan, kesalahan. Wa in kana shadiran an yastashhad bi kalami, adapun kalau penyebutan khabar laula itu munculnya dari orang yang kalamnya dijadikan hujjah, ya, maka apabila masih mungkin ditakwil, ya ditakwil. Ya. Wa man syadnahu ma'ahu fi kasyahid, seperti dalam syahid nomor 56. Ini yang mengucapkan adalah orang Arab yang kalamnya menjadi hujjah. Ya. Bagaimana ini thariqahnya ataupun makhrajnya ini? Ya, caranya kata thariqah pemilik thariqah yang kedua jumhur, kalau seperti ini ditakwil. Ya, kalau masih enggak bisa ditakwil bagaimana? Ya. Fawasyad, ya, maka dianggap salah juga, lahan. Ya. Wala syakka anal qalil ghairu syadz, dan tidak ragu bahwasanya antara qalil dengan syadz beda. Kalau qalil ada, syadz ya, sudah lahan berarti. Ya, ternyata bisa ditakwil. Bashir tadi pada nomor 56 tadi, laula abuka wa laula qablahu Umar, yaitu dijadikan qablahu itu adalah muta'alliq saja dengan khabar yang mahdzuf, khabarnya tetap mahdzuf. Gitu. Nanti di sini juga ada. Ya, sudah kami ini tanda yang pertama, yaitu beda antara thariqah yang pertama dengan yang kedua. Kalau thariqah yang pertama masih ada yang dikecualikan sedikit. Kalau thariqah yang kedua tidak ada yang dikecualikan. Semua khabar laula, ya, yang dia umum tentunya kaunnya am, wajib dibuang, tidak ada pengecualian. Bagaimana dengan ucapan mereka orang Arab yang datang di situ penyebutan khabar setelah laula? Maka dikatakan kalau ucapan ini dari orang yang ucapannya tidak dijadikan hujjah, maka lahan. Adapun kalau munculnya dari orang yang dijadikan hujjah ucapannya, maka ditakwil. Kalau nggak bisa ditakwil baru dianggap syadz. Wal amru tsani, perkara yang kedua, anna syarih, ini juga penting. Ya. Anna syarih qad hamala kalam an-nazim ala tariqatil ula, wa dzalika mukhalif lima hamalahu man adahu min asy-syuruh. Bahwasanya di sini syarih Ibnu Aqil membawa ucapannya an-nazim Ibnu Malik kepada tariqah yang pertama, yaitu bahwasanya pembuangan khabar laula yang am itu wajib kecuali sedikit ada gitu, tetap sedikit. Wa dzalika, ini pembawaan beliau Ibnu Aqil terhadap kalam an-nazim mukhalifun lima hamalahu man adahu min asy-syuruh, menyelisihi iya apa yang dibawa oleh selain Ibnu Aqil dari pensyarah Alfiyah ini. Jadi pemahamannya Ibnu Aqil bahwasanya pendapatnya Ibnu Malik ya, thariqah yang pertama, ternyata yang lain membawa kepada pendapat yang lain. Bukan itu maksud Ibnu Malik, tapi yang dimaksud Ibnu Malik adalah pendapat kedua gitu. Fa innahum jami'an hamalu kalam an-nazim 'ala al-hala ats-tsalitsah, bukan kedua, ketiga. Sungguh mereka semua pensyarah-pensyarah selain Ibnu Aqil dari pensyarah Alfiyah membawa ucapannya Ibnu Malik kepada keadaan yang ketiga nanti yang belum disebutkan. Apa dalilnya? Bidalili annahu ikhtaraha fi ghairi hadzal kitab. Dengan dalil bahwasanya Ibnu Malik memilih pendapat yang ketiga di selain kitab ini, Alfiyah. Wa huwa alladhi asyarna ilaihi 'inda i'rabil bait, yaitu ya apa yang kami telah isyaratkan ketika mengi'rab bait. Wa talkhisu, ringkasannya adalah ringkasan dari yang dimaksud dari ucapannya Ibnu Malik adalah antahmil qawlahu ghaliban 'ala halat laula wa dzalika li anna laula imma an yaliha kaunun 'am wa huwa aghlabul amr fiha wa imma an yaliha kaunun khas wa huwa qalil thumma tahmil qawlahu hatam
على الحكم النحوي وكانه قد قال إن كان خبر مبتدأ الواقع بعد لولا كونا عاما وهو الغالب فإنه لا يجوز ذكر ذلك الخبر وهذا هو كما ذكرنا الطريقة الثالثة فتدبر. Ringkasnya adalah antahmil qaulahu, engkau bawa ucapan musannif dalam bait tadi ghaliban. Itu apa? Ghaliban tadi? Wa ba'da laula ghaliban, ya kan? Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Engkau bawa ucapan beliau ghaliban ala halati laula, kepada keadaan-keadaan laula. Karena laula keadaannya beda-beda. Wa dzalika li anna laula imma an yaliha kaunun 'am. Yang demikian karena laula itu keadaannya berbeda-beda. Kadang dia diikuti setelahnya oleh kaunnya 'am. Sudah sering kita ulang-ulang ini kaunnya 'am, keberadaannya umum. Sekedar keberadaan, tidak ada makna tambahan. Wa huwa aghlabul amr fiha, dan ini adalah keadaan terbanyak pada khabarnya laula. Wa imman yaliha kaunun khas, dan ada kalanya setelah laula diikuti oleh kaun yang khas, keberadaan yang khusus. Wa huwa qalilan, ini sedikit. Paham sampai di sini? Ya, keadaan laula ada berapa? Dua. Imma setelahnya kaunnya am, imma setelahnya kaunnya khas. Dan yang setelahnya kaunnya khas itu sedikit, yang setelahnya kaunnya am itu yang ghalib. Tsumma tahmil qaulahu hatam. Nah, kemudian kau bawa ucapan beliau hatmun kepada hukum nahwi. Ya, hatmun kepada hukum nahwi. Wa kana qad qala, seolah-olah Ibnu Malik berkata, in kana al-khabar al-mubtada al-waqi' ba'da laula kaunan 'am wa huwa al-ghalib fa innahu la yajuzu dzikru dzalika al-khabar. Ayat. Apabila ya khabar mubtada yang jatuh setelah laula itu kaunnya 'am wa huwa al-ghalib, dan itu yang umum, fa innahu la yajuzu dzalika fa innahu la yajuzu dzikru dzalika al-khabar, maka ketika itu tidak boleh ya secara pasti menyebutkan khabarnya. Wa hadza huwa kama dzakarna, ini adalah seperti yang kami sebutkan, itu masuk pada thariqah yang ketiga yang belum kita baca ya, fatadabbar. Ya. Jadi yang lain membawanya tidak seperti yang dibawa oleh beliau. Ya. Ibnu Aqil. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Setelah laula ghaliban maksudnya apa tadi? Yaitu umumnya setelah laula khabarnya kaunnya am, maka hadzul khabar ketika itu hatmun gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Wa tariqah tsalitsah, kemudian tariqah yang ketiga, anal khabar imma yakuna kaunan mutlaqa. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik aslinya, ya menurut pensyarah yang lain. Anal khabar imma yakuna kaunan mutlaqa aw kaunan muqayyada, fa in kana kaunan mutlaqa wajib hadzfuh. Tariqah yang ketiga, yaitu dipilih oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya, bahwasanya khabar ada kalanya berupa kaun yang mutlak, ada kalanya berupa kaun yang muqayyad. Iya. Fa in kana kaunan mutlaqa, kalau khabarnya kaun yang mutlak, maka sama dengan am, mutlak, wajib hadzfu, wajib dibuang khabarnya. Contoh laula zaidun lakana kadza, wajib dibuang. Khabarnya itu maujud. Laula zaidun maujudun ataupun hadirun atau yang semisal itu, wajib dibuang. Kenapa? Karena khabarnya kaunnya am, semata keberadaan. Wa in kana kaunan muqayyad, adapun kalau khabarnya kaun muqayyad, bukan hanya keberadaan, ada makna yang lain. Iya, ditambahkan tadi sekedar keberadaan. Fa imma an yadulla alaihi dalil. Nah, lihat kalau khabar yang datang setelah laula adalah kaunnya muqayyad, maka dirinci. Apabila ada dalil yang menunjukkan kaun yang khas ini yang dibuang, ataupun kemungkinannya ada dalil yang menunjukkan kaun yang khas ini yang dibuang atau tidak. Fa in lam yadulla alaihi dalil wajib dzikruh. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kaun yang khas ini yang dibuang, maka wajib disebutkan kaun yang khas ini. Contoh laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Kalau bukan Zaid berbuat baik kepadaku, ma ataitu, ini saya tidak akan datang. Di sini muhsin kaunnya apa? Muhsin khas apa am? Muqayyad atau mutlak? Muqayyad, muhsin. Bukan sekedar keberadaan, ada. Ditambah lagi berbuat ihsan. Ini kaunnya apa? Muqayyad. Maka harus disebutkan di sini. Kenapa tidak ada dalil yang menunjukkan muhsin ini dibuang, seandainya dibuang? Laula zaidun, misalkan ma'ata itu. Seandainya dikatakan laula zaidun ma'ata itu, niscaya yang kita pahami dari kaun yang dibuang adalah kaun yang am, ya kan? Ada. Padahal yang kamu mau kan bukan itu. Bukan keberadaan saja. Seandainya
Zaid ada, saya tidak akan datang. Bukan maksudnya ada saja, tapi ada dan berbuat ihsan kepada saya gitu. Supaya bisa difahami itu ya. Wa in dalla alaihi dalil jaza itsbatuh. Kalau ada dalil yang menunjukkan kauniyah khas, ya, yang dibuang maka boleh dibuang atau boleh ditetapkan. Contoh, hal Zaidun muhsinun ilaika, apakah Zaid telah berbuat ihsan kepadamu? Kau jawab laula Zaidun lahalaktu. Boleh dibuang muhsinnya. Atau disebutkan laula Zaidun muhsinun ilayya lahalaktu. Kenapa? Ada dalil. Dari mana dalilnya? Itu soalnya. Dari soal pertanyaan. Fa in syi'ta hadzaftal khabar. Kalau engkau mau boleh juga untuk membuang khabarnya. Wa in syi'ta atsbatta. Kalau mau engkau tetapkan, boleh, silakan ditetapkan. Wa minhu qawlu Abi Al-'Alla Al-Mu'arri, di antaranya adalah ucapannya Abi Al-'Alla Al-Mu'arri. Sebutkannya. Katanya la yuhtaj bi qawlihi. Yudhibu ar-ru'bu minhu kulla 'abdin falawla al-ghimdu yumsiku lasal. Ini juga sudah pernah dilewatkan nih kalau itu kan. Yudhibu ar-ru'bu minhu kulla 'abdin. Rasa takut yang sangat ya darinya membikin meleleh kulla 'abdin. Membikin meleleh setiap pedang. Ya, saking takutnya pedang-pedang meleleh. Falau lal ghimdu yumsikuhu lasala, seandainya bukan karena sarung pedang pada pedang itu yang menahannya, niscaya akan meleleh itu pedang. Ya. Di sini apa? Falau lal ghimdu yumsikuhu lasala disebutkan. Falau lal ghimdu yumsiku, khabarnya khas di sini disebutkan. Falau lal ghimdu yumsiku. Misalnya dibuang, falau lal ghimdu lasala, ya maknanya beda. Seandainya ada al-ghimdu sarung pedang, padahal bukan sekedar keberadaan maknanya, yaitu ada sarung pedang yang menahannya gitu. Insyaallah bisa difahami, ini sudah pernah dibaca juga kan, ada pelajaran kaukib itu. Wa qad ikhtara al-musannif hadhihi tariqah fi ghairi hadzal kitab. Ya, musannif memilih tariqah yang ketiga ini pada selain kitab ini. Ya. Itu pemahaman beliau Ibnu Aqil. Jadi yang difahami oleh Ibnu Aqil bahwasanya beliau Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah ini memilih pendapat yang pertama. Ini meskipun pensyarah yang lain membawa ucapan beliau kepada pendapat yang kedua, yang ketiga. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, satu lagi. An yakuna al-mubtada'u nassan fil yamin. Tempat yang kedua dari wajibnya khabar dibuang setelah apa? Yang pertama laula, ketika khabarnya kaun yang apa? Am atau kaun yang khas, tidak ada padanya apa? Dalil. Ada padanya apa? Dalil. Kalau itu ada pilihannya. Ini kan bahasan tentang wajibnya dibuang. Berarti khabar laula yang am wajib dibuang. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna al-mubtada nassan fil yamin. Mubtadanya secara pasti menunjukkan sumpah. Ya. Menunjukkan sumpah. Contoh la'amruka la'af'alanna, ini sumpah lughawi. Ya. Bukan yang syar'i. Kalau syar'i dengan wawu, ba dan ta. Ya. Sehingga kita dapati sebagian orang dahulu mengucapkan la'amruka kepada selain Allah gitu. Karena ini bukan sumpah yang syar'i. Kalau sumpah yang syar'i dengan wawu, ba dan ta itu hanya dengan Allah, nama-nama Allah. Ini lughawi saja. Ya, sebagian ulama juga menjelaskan, Syekh bin Baz dan yang lainnya. At-taqdir la'amruka qasami. Ya. Fa'amruk, maka amr mubtada, qasami khabarnya. Ya, wala yajuzu tasrih bih. Dan tidak boleh disebutkan qasaminya, khabarnya. La'amruka qasami. Enggak boleh disebutkan qasaminya. Ya, kenapa? Karena dia datang setelah mubtada yang maknanya yamin, sumpah. Ya. Lam waqiyah fi jawabil qasam. Ya. Kemudian qila wa mithluhu yaminullah la fa'alanna. Qila, ada yang mengatakan ini, tapi menunjukkan beliau melemahkan. Qila, ada yang mengatakan semisal yamin, semisal la'amruk adalah yaminullah. Iya. Yaminullah la fa'alanna. Qila. Wa mithluhu dikatakan yang semisal la'amruk juga yaminullah la af'alanna. Taqdir yaminullah qasami. Wa hadza la yata'ayyan an yakuna al-mahdhuf fi khabara. Kalau ini tidak mesti bahwasanya mahdhuf itu khabar, tidak mesti. Ya. Kenapa li jawazi kaunihi mubtada? Karena boleh yang mahdhuf itu mubtada gitu. Takdirnya qasami yaminullah. Gitu. Makanya dikatakan qila. Bi khilafil amruk, berbeda dengan la'amruk, fa inal mahdhuf ma'ahu yata'ayyan an yakuna khabara. Sesungguhnya mahdhuf bersama ala amruk ya mesti khabar.
Kalau bersama yamin ya bisa yang mahdhuf mubtada, bisa khabar, sehingga enggak dimasukkan. Ya anna lamul ibtida, apa alasannya? Di anna lamul ibtida qad dakhalat alaih, karena lamul ibtida itu sudah masuk kepada amr, la amruk. Sehingga enggak boleh la amruk dijadikan khabar, ya kan? Ataupun pada yamin enggak ada lamul ibtida. Kalau la amruk ya mesti dikasih lam ibtida. Wa haqquha dukhul 'ala al-mubtada, dan lamul ibtida haknya masuk kepada mubtada, itu alasannya. Paham ya? Fa in lam yakun al-mubtada nasan fil yamin, kalau mubtadanya tidak secara pasti menunjukkan kepada sumpah, lam yajib hadzul khabar, tidak wajib membuang khabar. Contoh ahdullah la fa'alanna, ya demi Allah ya sama la fa'alanna. At-taqdir, takdirnya ahdullah alayya, itu khabarnya alayya. Fa ahdullah mubtada, alayya khabarnya. Bagimu boleh bagimu untuk menetapkan, menyebutkan khabarnya alayya atau membuangnya. Kenapa? Karena ahdullah itu tidak apa? Secara nas untuk yamin, untuk sumpah. Apa contohnya? Wa'ufu bil ahdi bil ahd, atau wa'ufu bi ahdillah idza ahadtum. Kan bukan sumpah di situ kan? Wa'ufu bi ahdillah, penuhilah janji Allah. Bukan maknanya sumpah seperti dalam contoh ini ahdullah. Ya. Jadi ahdullah itu tidak masuk pada pembahasan kita, itu wajibnya dibuang khabar. Kenapa? Karena ahdullah dalam penggunaan bukan untuk yamin saja, kadang untuk penggunaan yang lain seperti wa'ufu bi ahdillah, wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih tersisa pada kita 2 tempat lagi dari wajibnya dibuang khabar, baru kita ambil 2, yaitu khabarnya laula yang merupakan kaunnya am, khabar laula dari kaunnya am. Kemudian yang kedua, khabarnya sumpah ataupun lafaz yang secara nas menunjukkan kepada sumpah.